जी दोस्तों, साडा जिहड़ा अगला सैशन है वो है जी फास्ट फैशन ते वातावरण, यानी कि फिजा, माहौल, आबो हवा के हवाले दे नाल। जी दोस्तों, साडा जिहड़ा अगला सैशन है फास्ट फैशन ते वातावरण, यानी कि फिजा, माहौल, आबो हवा। ते इनू मॉडरेट कर रही ने प्रोफैसर साजदा वंदल जी। बड़ा अरसा उन्होंने पढ़ाया, NCA दियां प्रिंसीपल रह चुकियां ने, थाप के नाम तो अदारा चला रही ने जिहड़ा कि होर जुबानां दे नाल नाल पंजाबी जुबान की तरवीज लई, वधोतरी लई भी काम कर रहा। सलाम उन्होंने अज साडे इस जिहड़ा मेला है उहदे बांह बेली भी बनिया ने। बहुत शुक्रिया ते तशरीफ लिआंदियां ने प्रोफैसर साजदा वंदल जी। जी बहुत शुक्रिया मैडम साहबा। और इस वाले नाल जिहड़ा है सैशन च गलबात करन लई साडे नाल मौजूद ने अब्दुल रहमान, स्लो फैशन डिजाइनर ने, विजुअल एथनोग्राफर ने, मुकामी जिहड़ा है फैशन उन्होंने प्रमोट करते हैं और अज जिहड़ा है लाचा ते कुर्ता पा के आए ने। जी आया नूं अब्दुल रहमान साहब। अगले जिहड़े साडे परोने है ने प्रोफैसर डॉक्टर शवाना खलील, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन विच पढ़ा रही ने, पिछले 27 साल तो खोज परख का काम कर रही ने ते तशरीफ लिआंदियां ने प्रोफैसर डॉक्टर शवाना खलील। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। ते हुण माइक जिहड़ा है प्रोफैसर साजदा वंदल जी दे हाथ। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा अच्छा सैशन स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरह इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने कि सैशन इस नज़रिए नाल वेख्या जा रहा है कि इन्वायरमेंट उत्ते ते क्लाइमेट उत्ते ते सोशल इन्वायरमेंट भी विच आ जाती है। तो सारी चीज़ उत्ते फास्ट फैशन ते स्लो फैशन का की मतलब असर होंदा पिया। कुछ अच्छा भी होएगा, कुछ भैड़ा भी होएगा, तो असीं उहदी निशानदेही करनी है। तो यह करते हुए फिर एंड विच असीं यह गल करांगे कि जी पाकिस्तान नूं की करना चाहिए, सानूं की करना चाहिए, पंजाब विच की होना चाहिए, क्योंकि साडा भी बहुत ही एक अहम ते पुराना विरसा है इस फैशन विच। साडे मतलब 5000 साल का एक इत्थे सिविलाइजेशन भी गुजर चुकी है। तो वो सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर असी तुसी यह सुजैसट करोगे कि सानू अगे किहो जे स्टैप्स लैने चाहिए ने। तो डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया तुहाडे आने का भी, तो तुहाडा ताल्लुक भी यहो जे महकमे विच है, यहो जे एकेडैमिक इंस्टीट्यूशन विच है जिन्हां ने मेरा ख्याल है कुछ ट्रेंड विच हिस्सा भी लिया है फास्ट फैशन विच। तो जिस तरह मैनू पता लग्या है कि तुहाडे स्टूडेंट्स भी हैगे ने जो ये उत्ते अपना थीसिस ते PhDs ते MPhils भी करते पे ने। तो तुहाडे कोलों शुरू करते हैं, तुसीं सानू दसो कि जी फास्ट फैशन होंदा की है। बहुत शुक्रिया प्रोफैसर वंदल साहिबा। मैं बहुत मशहूर हैगी तुहाडी कि तुसी मैनू इत्थे मधु किया। मेरी पंजाबी इन्नी चंगी नहीं हैगी तो कोशिश करांगी कि मैं बोला तो पर ज़्यादा अगर थोड़ी बहुत अगर मैं उर्दू में ज़्यादा आपके साथ इसमें शामिल होंगी। अगर हम फास्ट फैशन या फैशन को देखें तो यूजुअली हमारे इर्द गिर्द साढ़े इर्द गिर्द समझा जाता है कि जिहड़ा फैशन हैगा है ये वैस्ट तो आया है। तो असी इस एरिया विच साउथ एंड नॉर्थ जो कहते हैं कि नॉर्थ कहते हैं वैसटर्न नेशनस नूं ते सानू साउथ कहा जाता है, जिहड़े सब कॉन्टिनेंट एशिया के लोग हैगे ने। साडा फैशन तो ताल्लुक कोई नहीं हैगा, साडा डिज़ाइन तो ताल्लुक नहीं हैगा। डिज़ाइन का ताल्लुक बाहरों आया है तो वैसटर्न फिलोसफी का हिस्सा है, हालांकि ऐसी कोई गल नहीं है। अगर जिस तरह तुसी क्या 5000 साल पुरानी साड़ी सकाफत है, जिहड़ा कॉटन आया शुरू हुआ उस एक्चुअली इसी मिट्टी तो शुरू होया। अभी हमारे पास रिकॉर्ड है, वी हैव सीन कि मेहरगढ़ सी
जिथों पहला कॉटन का मिला सिरा कि वहाँ से फिर ये आगे शुरू हुआ। और जो हमारी सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इट वॉज बेस्ड ऑन डिज़ाइन। साड़ी थी साड़ी सकाफत ही डिज़ाइन तो शुरू होती है, ड्राइंग तो ज़्यादा, क्योंकि लोग हाथों चीज़ां बनाते सी ते सस्टेनेबल सोसाइटी सी। बट जदों इंडस्ट्रीयल रेवोल्यूशन आई तो बाहरों लोग आए, सोने की चिड़िया कहते सी इस एरिया नूं, ते जदों वो आए उन्होंने अपनी चीज़ां लाना शुरू किया, तो बहुत सारे हमारे जो आर्टिजन्स होते थे, जो वर्कर्स होते थे, उन्होंने उनको बहुत नुकसान पहुँचाया। बहुत सारे उन्होंने लॉज बनाए जिन्होंने साड़ी तहजीब नूं नुकसान पहुँचाए, स्पेशली क्राफ्ट नूं। उन्होंने कैलिको एक्ट, एक बहुत मशहूर एक्ट है ब्रिटिश, जिन्होंने इधर किया, और उसमें बहुत से बंगाली और हमारे यहाँ के आर्टिजन्स उससे हुए, और फिर फेमिन आया, और बहुत बुरी तरह हमने उसको फेस किया। पर आहिस्ता आहिस्ता दैन आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट जदों यूरोप में शुरू हुई, अगेन दे केम बैक एंड उन्होंने शुरू किया कि असी अपनी सकाफत नूं, तुसी अपनी तहजीब नूं, अपने शनाख्त नूं किस तरह अगे ला सकते हो। तो फिर ना अब हुण असी वेखिए कि जदों फैशन एजुकेशन यूरोप विच भी शुरू हुई, ये बहुत लेट शुरू हुई। पहला स्कूल जिहड़ा फैशन उत्ते बनिया वो 1927 विच बनिया। हम सानू असी लकी रहे हैं, साडी एफिलीएशन उस इंस्टीट्यूट तो ही, एकोल दे लशॉम सिंधिकाल जिहड़ा पेरिस विच सी। ते तुसी वेखो बहुत जदीद एजुकेशन इनू कहा जा सकता है। 1960 तक कोई ऐसा इंस्टीट्यूट पाकिस्तान या साडे एरिया विच नहीं सी जिहड़ा फैशन एजुकेशन नू प्रमोट करता। तो इंडिया विच 1984 विच नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टैक्नोलॉजी बनिया फैशन एजुकेशन के लिए। तो उन्होंने जदों शुरू किया तो उन्होंने एफिलीएशन कोलैबोरेशन ली फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी न्यूयॉर्क तो, जो ज़्यादातर रेडी टू वेयर विच काम करते सी। रेडी टू वेयर तो जिस तुसी कपड़े बनाते हो इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री मैस प्रोडक्शन फास्ट फैशन। जदों PIFD 10 साल बाद उत्थों शुरू हुआ तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने शुरू किया, तो उन्होंने यही सी कि एक्सपोर्ट विच असी जाइए। पाकिस्तान जदों बनिया सी ते साडा कॉटन बड़ा अच्छा समझा जाता सी, ते साडी कुछ जिनिंग फैक्ट्रियां होंदियां सी फैसलाबाद ते लाहौर के इलाके दे विच, जिथों फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने गवर्नमेंट ने डिवेलप किया, क्योंकि दे वांटेड टू एक्सपोर्ट कॉटन। तो बहुत हमें अभी भी 60% साडा जिहड़ा बाहरों ट्रेड का पैसा आता है वो टेक्सटाइल तो आता है, एंड मोस्टली कॉटन। सो उन्होंने उहदे उत्ते कॉन्सनट्रेशन की कि असी इनू बेचीए तो असी लोगों के लिए पैसा इकट्ठा करिए। बट उहदा एक फ़ायदा ये हुआ कि साडी इंडस्ट्री तो डिवेलप हुई फैसलाबाद विच, लाहौर विच, कराची विच, पर ज़्यादा काम क्राफ्ट ते नहीं होया। सानू बाहरों ऑर्डर आते सी ते असी बाहर दे जिहड़े ऑर्डर सी उन्हां नू पूरा करते सी बाय मेकिंग डिफरेंट स्मॉल फैब्रिक्स, रॉ फैब्रिक, कोरा लट्ठा, इस तरह दे। जदों पाकिस्तान विच फिर जो जिहड़े फैशन दे डिज़ाइन हाउसेस बने वो 1990 विच स्टार्ट हुए, जिन्हें थोड़ा बहुत इत्थे काम किया। फैशन डिज़ाइनर्स विच माहीन खान सी जिहड़े शुरू हुई, नीलोफर शाहिद सी, ब्राइडल विच बंटो काज़मी सी, इसी तरह और बहुत से सी। एंड ब्रांड्स जिहड़े शुरू हुए, जनरेशन शुरू हुआ। गुल अहमद बहुत काम करता सी पिया कपड़े विच, पर गारमेंट नहीं बनाता सी, पर कपड़ा बेच रहे सी। तो आहिस्ता आहिस्ता 1980 के दिहाई विच दैन बहुत सारे फैशन ब्रांड्स आए, एंड तो उन्होंने बहुत काम किया। पर ये सी कि पॉपुलेशन जिहड़ी सी अर्बन एरियाज़ विच कम सी ते रूरल एरियाज़ विच, गाँव विच ज़्यादा सी। जदों
इंस्टीट्यूशनस बने, शहर आबाद होए तो लोग शहरां ते आके तालीम हासिल करनी शुरू की, बजाय दे के उत्थे अपने हिस्से में अपने इलाके विच रहिंदे थे उत्ते स्कूल्स ते जांदे। तो फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पई कि कपड़े जल्दी जल्दी बनाए जान। तो फिर साडी इंडस्ट्री ने सोचा कि असी मैस प्रोडक्शन शुरू करिए, फास्ट फैशन जिहड़ा यूरोप और वो जिस तरह करते हैं तो साइज़ भी उन्होंने दे ले लिए, ऐ समझे बगैर कि साडी साख्त फर्क है जिसम की से असी उससे बनावांगे तो नहीं फिट आए तो कितने जाएंगे वो कपड़े, वो तो वेस्ट में जाएंगे। तो वो कन्वर्सेशन तो उत्ते कम नहीं होया। बहुत सारे साडे ब्रांड्स बड़ी अच्छी तरह 2 टर्म्स होंदियां ने, 3 टर्म्स। कत्योर होंदा है जिहड़ा एक बंदे दी साख के उत्ते कपड़ा बनाया जाए उसी बंदे लिए, एक होंदा है रेडी टू वेयर होंदा है जिहदे विच डिजाइनर होंदा है तो वो अपनी कलैक्शन निकालदा है, पर लिमिटेड कलैक्शन होंदियां ने, बड़ी ज़्यादा कलैक्शनस नहीं होंदियां। तो फास्ट फैशन ते जस्ट वो बनाई जाते हैं, बेशक तुहानू आए या ना आए, कित्थे जाना किसी को नहीं पता। तो जदों बहुत सारे साडे ब्रांड्स ने बड़ा चंगा शुरू किया उन्होंने, बट नाउ वो सारे फास्ट फैशन में आते हैं क्योंकि उन्होंने कोल पॉपुलेशन तो बड़ी है पर उन्होंने साइजेस पे काम नहीं किया, दे डिड नॉट वर्क ऑन साइजेस। बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ब्रांड्स सी, अगर तुसी इंटरनेशनली वेखो से तो H&M हैगा है, ज़ारा हैगा है, मैंगो हैगा है ना, हुण शीन एक बड़ा वड्डा ब्रांड है जिहड़ा चीन ने शुरू किया है। तो वो तुसी जस्ट ऑर्डर करो तो वो बनाते जाते हैं, मैस प्रोडक्शन करते जाते हैं, तो उसका बड़ा नुकसान हो रहा है। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ किया वैसटर्न लोगों ने भी, तो उन्होंने ये तो रिसर्चर्स ने जो फैशन उत्ते रिसर्च की, स्पैशली कोविड के दिनों में उन्होंने देखा कि यह तो साडे एनवायरनमेंट को बहुत बुरा इदा नुकसान होया। तो बहुत सारी कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई कि सानू सोचना चाहिए कि असी फास्ट फैशन की तरफ क्यों गए तो की जरूरत पड़ी। तो हुण वेस्ट दे विच बहुत सारे ब्रांड्स को बंद किया जा रहा है, बैन किया जा रहा है, पेरिस जैसे शहर दे विच कि उत्थे दुकानां नहीं बना सकते अगर वो फास्ट फैशन को प्रमोट करते हैं। पर यह बड़ी ही दिलचस्प गल है और आयरॉनिक है कि सानू भी वो बता रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन सारी पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, कंबोडिया होंदियां ने, तो वो सानू बता रहे हैं कि तुसी सस्टेनेबल फैशन ए करके करना चाहिए। हालांकि असी शुरू तो सस्टेनेबल सी, ते साडी सोसाइटी, साडी तहजीब के अंदर ज़्यादातर जो ਜਿਹੜੀਆਂ फास्ट फैशन की चीज़ां हैं वो वेस्ट तो आईयां, तो हुण असी ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फॉलो कर रहे हैं इंडस्ट्री वाले। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत बड़ी इंडस्ट्री बिकॉज बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्वड है। ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ कर रही ने, जिस तरह फास्ट फूड की कंपनियां ने या और चीज़ां ਦੀਆਂ ने, वो कोशिश करदियां ने लोगों नूं कहन के नहीं असी बहुत चंगे हाँ, असी ऐसे नहीं कर रहे। H&M ने अपनी पॉलिसीज चेंज कीतियां ते क्या कि असी लेबर औरतां ते लेबर नूं कम पैसे नहीं ज़्यादा दे रहे। जदों रानो प्लाजा होया 2016 विच बांग्लादेश विच उत्थे बहुत सारे वर्कर मारे गए सन, मोस्टली औरतां सन जिहड़ा H&M के लिए प्रोडक्शन कर रही सन, तो उन्होंने कोई पैसे भी नहीं ज़्यादा अच्छे मिलते थे। सो हुण इस चीज़ की बहुत रियलाइजेशन हो रही है कि स्लो फैशन होना चाहिए, थोड़ी चीज़ बनाओ, अच्छी तो सुथरी चीज़ बनाओ ताकि वो तुहाडे एनवायरनमेंट नूं ना नुकसान पहुँचाए, तुहानू ना नुकसान पहुँचाए। सिंथेटिक फैब्रिक, पॉलीएस्टर जैसी चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ विस्कोस जैसी चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ नुकसान पहुँचा रही एनवायरनमेंट ने, ਉਹਦੇ बजाय असी फिर वापस सस्टेनेबल चीज़ां उत्ते जाइए, ऑर्गेनिक चीज़ां उत्ते जाइए ਜਿਹੜੀਆਂ बहुत जरूरी ने। इसीलिए जदों असी प्रोग्राम मास्टर्स दे PhD का शुरू किया है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ फोकस ही है कि मेरे जो 3 से 4 स्टूडेंट्स हैगे ने वो सस्टेनेबल फैशन के उत्ते ही काम कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली दे आर मेकिंग द कलैक्शन नोट्स। तुसी बड़ी अच्छी गल की थी, तो एक नक्शा खिंचिया कि आया साढ़े कोल किस तरह। तो मेरा ख्याल है जी स्टोरी हैगी है थोड़ी कि असी बाहरों देखते हैं कि की हो रहा है, तो फिर वही अडॉप्ट कर लेंगे हैं बगैर सोचे समझे।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਸਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਫਾਸਟ ਫੈਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜੌਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਸਲੋ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨੇ ਗਿਆ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਜੌਬਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੈਸਟ ਨੇ ਕਿ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਸੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮਸਲਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗੜ ਹੈਗਾ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਫਾਸਟ ਫੈਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟ ਫੈਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਨੇ, ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਨੇ। ਸਹੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਲ ਅਹਿਮਦ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਚੁੰਨਰੀ ਦਾ ਲੈ ਜੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਾਸਟ ਫੈਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਲੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੰਡਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਾ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਾਸਟ ਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਾਲੋਨੀਗੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਵਰਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਏ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਈ, ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸਾਡੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਟ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਪੱਕਣ ਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਸਮ ਕਿੰਨਾ ਸੁਹਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਕੌੜੇ ਤਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨੁਕਸਾਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਖੀਰ ਦੀ, ਸਰਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਖੀਰ ਦੀ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਆਲੂਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ more than 2.9 gigatons carbon emissions ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਫੈਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਨਣ, ਧੋਣ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੀਟੇਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਹੈ 2.9 ਗੀਗਾਟਨਸ, ਇਹ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੂਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲ ਐਂਡ ਗੈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਰਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਤੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀਆਂ ਚੁਆਇਸਸ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ
ਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੰਝ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਦੋਂ ਇੰਝ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਦੋਂ ਇੰਨਾ ਉਹਨੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਿਵਾਨਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫੈਸ਼ਨ ਜੇ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਕਾਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਟਨ ਇਸ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕਲੋਥਸ ਦ ਵਰਲਡ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਪਾਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਲੈਟਿਨ, ਗ੍ਰੀਕ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਵਰਡ ਨੇ ਕਪਾਹ ਲਈ, ਕਿਰਪਾਸ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਪਾਸ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਕਪਾਹ ਦੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਕੀ ਸਿਰਫ ਕੱਪੜਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਗ ਪ੍ਰੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਰਸੋ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਲ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਸ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਚਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਪ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਲ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹਿਨਾਵੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਧੋਤੀ ਬੰਨਣ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਘੱਗਰੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡ੍ਰੇਪਿੰਗ ਸਟਾਈਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਫੈਸ਼ਨ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਸਟ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡ੍ਰੇਪਿੰਗ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਡ੍ਰੇਪਿੰਗ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਵਿਜ਼ਡਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁਪੱਟਾ ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਗਿਰਦ ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਹਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੇ ਲਿਬਾਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਘੱਗਰਾ ਪਹਿਨਿਆ, ਪਤਲਾ ਕੱਪੜਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹਵਾ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਗਰਾ ਫਲੇਅਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੈਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੇ ਪੇਟ ਨੰਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਪਾਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਪੱਟਾ ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਪੱਟਾ ਆਪਣੇ ਗਿਰਦ ਇੰਜ ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੂ ਦੇ ਨੀਚੇੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਹਵਾ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਉਸ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਹਿਰਾ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿੰਡ ਕੈਚਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲੂਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਡ੍ਰੇਪਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ 'ਚ ਵੀ ਸੂਟੇਬਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਖਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੱਪੜਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਤੇ ਡੋਮਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬੇਕ ਕਰਕੇ ਇੱਟ ਬਣਾਈ, ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਟ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੋਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇੰਜ ਸਾਨੂੰ ਡੋਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਕਲ ਆਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਗਲ ਡੋਮਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਡੋਮਸ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸਨ। ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਡ ਹੈ, ਕਾਟਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਈਬਰਸ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਾਈਬਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਬਰਸ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਿਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਧਾਗਾ ਬਣਾਇਆ, ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਤਿਆ।
ਉਸ ਧਾਗਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕੱਤ ਕੇ ਧਾਗਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਖੱਡੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੰਗ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਰੰਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਠੱਪੇ ਲਾਏ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਨ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਇਹਨੇ ਬਣਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ, ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੇਜ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਹੈ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਰੀਤ ਰਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਡਿਸਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਔਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਔਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਪਾਸ ਔਨ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਐਸੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੱਪੜੇ ਕਮ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਰਿਲੀਆਂ ਦੀ ਫਿਲਿੰਗ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਪੀਸ ਵੀ ਨੀਚੇ ਗਿਰਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਟ ਕੇ ਵਾਣ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਕੱਪੜਾ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਉਹ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦਾ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਡਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਫੋਕ ਪੋਇਟ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਹਾ। ਕੱਪੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ। ਚਰਖੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤਰਿੰਜਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤਰਿੰਜਨਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਲੇਖ ਮਿਲਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਰਿੰਜਨ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕੈਦੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਕ ਪੋਇਟਸ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੜਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੋਕ ਪੋਇਟ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀਵਰ ਪੋਇਟ ਆਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਜੁਲਾਇਆ ਆਖੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲੂ ਸੇਜ ਹੰਡਾ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਐਸੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੇਜ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੰਡਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਲਈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੋਤੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸੀਨਾ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਛੇਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਲਿਊਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਈ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਪ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਇੰਨੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਿਚਡ ਕੱਪੜੇ ਵੀ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹਿਰਾਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਫਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਅਨਸਟਿਚਡ ਨੇ। ਕੱਪੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਲੋਨੀਗੀਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਾਟਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ
ਸ਼ਵਾਨਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਜੋ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇਚਰ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਵਾਨਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਊਲ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇੰਡੀਜਨਸ ਕਾਟਨ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਟਨ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕਾਟਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਸਭ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਚੂਸਦੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਥਰਸਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਉਹ ਪੈਸਟ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲਚਰਲ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਲੋ ਫੈਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਬਲੇਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ 100 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ 80 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ 80 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਕੇਲਦੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜ਼ਡ ਵੈਸਟ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਫੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਐਸੀ ਗੁੰਝਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੋਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਹੱਥ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਡਾਈਂਗ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਚੂँकि ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਡਾਈਂਗ ਕਰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਫਰੈਸਕੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਦੇਸੀ ਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ 80 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਸ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਿਬਲਾ ਬਦਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਮੁਲਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫੈਮਿਨ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਾਲਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਲੀਸਟ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਸਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸਾਰੀ ਵੈਸਟਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬੈਨਿਸਟਰ ਫਲੈਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖੂਬ ਰੱਟਦੇ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਗੁੰਝਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਾਈਡ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੇਫ ਗਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਵਾਇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੇਫ ਗਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਰਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੁਲ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਪਰਵਾਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੂਰਿਸਟ ਲੈ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਆਥੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਗੇ, ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਡੀਪ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁੰਝਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੁੰਝਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਕਿਉਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਗੁੰਝਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ ਜੀ। ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੁੰਝਲ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਸੋਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰਫ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ GDP ਵੇਖੀਏ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੁਬਹ ਤਾਲੀਮ ਦੀਨੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਉਹ ਕ੍ਰਾਫਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ A ਲੈਵਲਸ, O ਲੈਵਲਸ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ, FA, FSC ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਆਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲ ਕੇ ਬੜੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ GDP ਵੇਖਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੜੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਪੈਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕ੍ਰਾਫਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾঁव ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ
ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਲੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਝ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹਮੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰੀਏ, ਤਹਿਕੀਕ ਕਰੀਏ। ਹਮਾਰੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਤਾਲੀਮ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਕੈਲੀਬਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਜਾਂ USAID ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਲੀ ਕੌਣ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਹਿਕੀਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਾਫਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰਨ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਸੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਾਂਗੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ এনवायरमेंट ਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਜੇ ਵਨ ਲਾਈਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਲੈਸ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਲੈਸ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਥੋੜਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਪਾਓ। ਤੇ ਕੁਇਕਲੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਜੋ ਕਲੋਨੀਅਲ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪੋਸਟ ਕਲੋਨੀਅਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਾਕਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਉਹਦਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਉਹ ਅਕੈਡਮੀਆ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਡਗਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹਾ ਖੋਜਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਬੜੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਸ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਇੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨਸ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੋਜਕਾਰ ਰਿਸਰਚਰਸ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਅੱਦਬ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ। ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਜਨਸ ਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਇਨਹੈਰੈਂਟਲੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸਾਡੀ ਫੋਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਕਲਚਰਸ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀਏ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੋਪਫੁਲ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕਲੋਨੀਅਲ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਦਾ ਬੁਣਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਖੱਦਰ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਖੱਦਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਖੱਡੀ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠਕਾਂ ਐਲਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਪਫੁਲ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਚਲੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋਪਫੁਲ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। पहले मैसेज है जाना चाहिए उत्ते, ठीक है, कि वो लोग अपना एक तरीका बदलन, क्योंकि वो एक सैट करते हैं स्टैंडर्ड कि जी सानू यहो जे कपड़े पाने चाहिए ने, यह करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो सलूशन सानू नज़र आ गया जी। तुसी क्या कि जी तहकीकात ज़्यादा होनी चाहिए है, सानू अपने नू समझना चाहिए है कि साडा विरसा की है गया,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਪਾਓ, ਇਹ ਛੱਡੋ ਪਰੇ। ਮੈਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਲ ਇੱਕ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਓ ਤੇ ਉਹ ਰੀਲੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਸਰਕੂਲਰ ਇਕਨੋਮੀ ਲੈ ਦੇ ਆਓ, ਸਰਕੂਲਰ ਕਰਾਫਟਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੇਗੀ।